ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, क्योंकि बीबी जागीर कौर ने अपने दम ते जिहड़ी चोन लड़ी सी जिस दे विच उन्हां नूं हार दा सामना देखना पिया ते SGPC दे उत्ते काफ़ी तिखे सवाल जिहड़े उन्हां ने इजलास दे विच चक्के। आओ तुहानूं भी सुना दईए कि की उन्हां ने की बोले सन, आखिर क्यों उन्हां दा जिहड़ा कि माइक बंद कर दिता गया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गोद विच विराजमान मानयोग सिंह साहब जी, जयदा श्री अकाल तख्त साहिब, जयदा श्री केसगढ़ साहिब, बहुत सत्कारयोग प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरजिंदर सिंह जी, सारे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जैक्टिव के अहुदेदार साहबान, मेरे साथी सारे मैंबर साहबान, फतेह अर्ज है वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक तो मैं पहला ही बेनती कर ला, मैनू 3-4 मैसेज आए ये उत्ते टैलीफोन ते, कहते जी कदी कदी वो लाइव बंद कर देंगे है, कदी कदी वो एडिट करी जाते हैं तो कदी कदी चला देंगे है। जे तो भाई चलाना तो सीधा चलाओ, जे नहीं तो फिर रहन दिओ, क्योंकि ठीक नहीं लगता। जे आप लाइव कर रहे हैं ना, फिर सारा प्रोग्राम लाइव करो ता जो तुहाडे विचार जिहड़े है तुसी संगत तक पहुँचा रहे हो, संगत तक पहुँच सकन। प्रधान जी मेरी बेनती है कि हदायत कर दी जाए। होए 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नाम मैं के होवो जोरी, गुरमुख वैसो सफा विशाई। गुरु नानक साहब जी का संदेश, उसका उपदेश लैके असीं सारे संवाद कर रहे हैं, विचार चर्चा से जुड़े हैं। अज का बड़ा गंभीर अते चिंताजनक विषय, लगातार तुसी उसका विरोध भी कर रहे हो तो लगातार तुसी जो सच्चाई है वह भी संगत के सामने पेश कर रहे हो। मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग सारे मैंबरां ने बहुत वडमुल्ले विचार दिते और टू दी पॉइंट जो कहना बनता सी हर मैंबर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। साध संगत जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सिरमौर संस्था जानी जाती है अते है। इसनूं सिख पार्लीमेंट भी कहा जाता है, इसनूं स्टेट विदन स्टेट भी कहा जाता है, इसनूं सारे संसार के लोग बहुत इज्जत ते मान दे नाल देखते हैं, क्योंकि इहदे अंदर सिखां दी सोच का प्रगटावा किया जाता है, गुरमत रहत मर्यादा की गल की जाती है ਅਤੇ सिद्धांतां की पालना करके इस संस्था ने संगतां नूं बहुत वड्डी प्रेरणा देनी हुंदी है। मैं क्योंकि लंबा भाषण नहीं करना, जिस तरह कहा गया प्रधान साहब जी ने मता पेश किया और असी सारिਆਂ ने प्रवान किया, करना बनता है, क्योंकि ये मता सरदार हरजिंदर सिंह जी का नहीं है। ये मता जिहड़ा है, जिस सरकार ने साडे नाल धक्का किया, साडे उत्ते हमला किया, उहदा विरोध करने वास्ते है तो इहनूं रद्द करने वास्ते है, साडी जिम्मेवारी बनती। मैं समझदी हां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, वो गल लैके बैठ गए कि एक स्टेट मुद्दा है, स्टेट कमेटी है, स्टेट बोर्ड है, स्टेट एक्ट है। ठीक है, स्टेट एक्ट सी। पंजाब सरकार जदों देश वंड होया, फिर भी पंजाब सरकार जो तब्दीली करती सी एक्ट विच, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इच्छा अनुसार हुंदा सी। 53 च होया, 59 च होया, दुविधा पई सी। सत्कारयोग मास्टर तारा सिंह जी सिख कौम वालों अते सरकार वालों पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का पैक्ट होया, समझौता होया, जो उहदे च पास किया गया कि कोई भी तब्दीली एक्ट विच की जाए तो वह केवल तो केवल उदों होएगी जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने जनरल इजलास विच पास करके वो सोध करने वास्ते भेजेगा। 53 च होई, 59 च होई,
66 ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 'ਚ पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया पंजाब इन्हें जो तब्दीली करनी है उस विच लिखा गया कि जो तब्दीली होएगी एक्ट विच जनरल हाउस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इच्छा अनुसार होएगी, वैसे नहीं हो सकती। मैं समझदी है कि उस तो बाद 66 तो बाद 78 विच 95 विच 96 विच 99 विच 2015 विच एक्ट में सोध की गई और सारिया सोधा ये सत्ते दियां सत्ते सोधा जड़ियां सन और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस पास कीतियां होईयां। अज उदाहरण दी जाती है हरियाणे की, जे हरियाणे ने भी किया तो गलत किया, इंटरस्टेट बॉडी में दखलअंदाजी नहीं सी कर सकते। अज भी तुसी ध्यान दिओ साडे पार्लीमेंट विच साडा जिहड़ा सीगा इंटरस्टेट बॉडी का जो एक्ट है 1925 का वो अजे भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हरियाणे दियां एग्जिस्ट करदियां। अज भी मैंबर हरियाणे दे बैठे ने सरदार क्यामपुरी साहब, अज भी हरियाणे दे मैंबर इत्थे फंक्शन कर रहे हैं। तो फिर अज भी मैंबर बैठी है बीबी मनजीत कौर, बाकी भी मैंबर बैठे हैं। जे हरियाणे दे मैंबर अजे भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्ट करदियां, इहदा मतलब कि इहदा जरूरी सी पार्लीमेंट च पास होना, नहीं होया। एक ऑर्डीनेंस करके उन्होंने नॉमिनेट की है वो कमेटी, वरना अजे चोन उत्थे नहीं हुई। मैं लंबे च नहीं जाना क्योंकि मैंने पता तुसी रोज़ सुनते भी हो। मैं प्रधान जी की इजाजत नाल प्रधान साहब एक मता लैके आई है, पंथक मता है, कोई किसी के विरोध च नहीं, कोई किसी दे ऐसी गल नहीं, पर मैं सिर्फ तुहाडे सामने पढ़ना चाहनी। पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहब तो सारिਆਂ ਲਈ मुफ्त गुरबाणी प्रसारण ਲਈ पास किए मते विरुद्ध पंथक मता पास करिए, यह है जिहड़ा मैं मता रखन लगी। मैं बीबी जागीर कौर साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहिब तो गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण ਲਈ पास किए गए मते की सख्त निंदा करती हाँ। ये मता मेरे उन्होंने सारे साथी मैंबरों वालों है जिन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी लई चोण में सिद्धांतक फैसले ते मोहर लाई सी। पंजाब सरकार वालों पास किए गए मते नूं गुरु घरां दे प्रबंध में सीधे दखल वजों देखा जाना चाहिए है। साडे सारियां वालों सारे सिख धड़ियां नूं अपील है कि वह भावें वख-वख मतभेदां अते वखरेवियां दे बावजूद इस मते का तिखा विरोध करन। असल विच ये मता पंथ की अणख नूं वंगारन वाला भी है। असल च ये मता पंथ की अणख नूं वंगारन वाला भी है। इस मते की असल भावना जो गहरी सोच गहरी साजिश जिन्हों असीं कहने डीप स्टेट का एक कोझा हथकंडा भी हो सकता है। सो इस मते की जिथे सख्त निंदा करती हाँ उत्थे पंथ लई ये हालात पैदा करने वालियां अते दुनिया विच श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म नूं श्रोमणी कमेटी वालों भी किते ना मनण दा जिहड़ा सुनेहा सिख कौम की सिरमौर संस्था की जग हसाई करने वालियां नूं भी कटहरे विच खड़ा करता है। अज 26 जून है, याद करो पिछले इतिहास नूं। 25 अते 26 जून की रात नूं देश की उस वेले की प्रधानमंत्री जिहड़ी बड़ी ताकतवर सी इंदिरा गांधी, उन्हें एमरजेंसी ला दी गई सी। अज का दिन वो है 25 अते 26 जून रात नूं ये एमरजेंसी लगी सी। उस वेले कांग्रेस की सब तो ताकतवर प्रधानमंत्री सी इंदिरा गांधी। उहदे विरुद्ध श्रोमणी अकाली दल ने ही झंडा चुकिया सी और उन्हें झुका के रख दिता सी। ये सी ताकत श्रोमणी अकाली दल की। अज 26 जून 2023 है। इन्हां 48 सालों विचों श्रोमणी अकाली दल विच किहड़ियां वड्डियां तब्दीलियां आ गईयां कि पंजाब सरकार वालों गुरुद्वारे के प्रबंधां ते कीते हमले बारे माफ करना श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप एक दूजे एक दो छड्ड के ने चुप धारी हुई है। अज किहड़ी साडे तब्दीली आ गई है कि क्यों चुप धारी गई है, इस गल का भी आपां नूं चिंता करनी चाहिए है। मैं सारे मैंबर साहबानां नूं अपने अंदर झाती मारन की ताकीद करती हाँ कि यह सिर्फ
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਸ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੈਦਾਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ
फिर सारा प्रोग्राम लाइक करो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲਾਓ ਚਲਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 53 'ਚ ਹੋਇਆ, 59 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। 53 'ਚ ਹੋਈ, 59 'ਚ ਹੋਈ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 72 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਵਿੱਚ, 95 ਵਿੱਚ, 96 ਵਿੱਚ, 99 ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ, ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ 1925 ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
मैं लंबे च नहीं जाना क्योंकि मैंने पता तुसी रोज़ सुनते भी हो। मैं प्रधान जी की इजाजत नाल, प्रधान साहब एक मता लैके आई है, पंथक मता है, कोई किसी के विरोध च नहीं, कोई किसी की ऐसी गल नहीं, पर मैं सिर्फ तुहाडे सामने पढ़ना चाहनी। पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहब तो सारिਆਂ ਲਈ मुफ्त गुरबाणी प्रसारण ਲਈ पास किए मते विरुद्ध पंथक मता पास करिए, यह है जिहड़ा मैं मता रखन लगी। मैं बीबी जागीर कौर साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहिब तो गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण ਲਈ पास किए गए मते की सख्त निंदा करती हाँ। ये मता मेरे उन्होंने सारे साथी मैंबरों वालों है जिन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी ਲਈ चोण में सिद्धांतक फैसले ते मोहर लाई सी। पंजाब सरकार वालों पास किए गए मते नूं गुरु घरां दे प्रबंध में सीधे दखल वजों देखा जाना चाहिए है। साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सारे सिख धड़ियां नूं अपील है कि वह भावें वख-वख मतभेदां अते वखरेवियां दे बावजूद इस मते का तिखा विरोध करन। असल विच ये मता पंथ की अणख नूं वंगारण वाला भी है। असल च ये मता पंथ की अणख नूं वंगारण वाला भी है। इस मते की असल भावना जो गहरी सोच, गहरी साजिश, जिन्हों असीं कहने डीप स्टेट का एक कोझा हथकंडा भी हो सकता है। सो इस मते की जिथे सख्त निंदा करती हाँ, उत्थे पंथ लई ये हालात पैदा करने वालियां अते दुनिया विच श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्म नूं श्रोमणी कमेटी वालों भी किते ना मनण दा जिहड़ा सुनेहा सिख कौम की सिरमौर संस्था की जग हसाई करने वालियां नूं भी कटहरे विच खड़ा करता है। अज 26 जून है, याद करो पिछले इतिहास नूं। 25 अते 26 जून की रात नूं देश की उस वेले की प्रधानमंत्री जिहड़ी बड़ी ताकतवर सी इंदिरा गांधी, उन्हें एमरजेंसी ला दी गई सी। अज का दिन वो है 25 अते 26 जून रात नूं ये एमरजेंसी लगी सी। उस वेले कांग्रेस की सब तो ताकतवर प्रधानमंत्री सी इंदिरा गांधी। उहदे विरुद्ध श्रोमणी अकाली दल ने ही झंडा चुकिया सी और उन्हें झुका के रख दिता सी। ये सी ताकत श्रोमणी अकाली दल की। अज 26 जून 2023 है। इन्हां 48 सालों विचों श्रोमणी अकाली दल विच किहड़ियां वड्डियां तब्दीलियां आ गईयां कि पंजाब सरकार वालों गुरुद्वारे के प्रबंधां ते कीते हमले बारे माफ करना श्रोमणी अकाली दल की समुची लीडरशिप एक दूजे एक दो छड्ड के ने चुप धारी हुई है। अज किहड़ी साडे तब्दीली आ गई है कि क्यों चुप धारी गई है, इस गल का भी आपां नूं चिंता करनी चाहिए है। मैं सारे मैंबर साहबानां नूं अपने अंदर झाती मारन की ताकीद करती हाँ कि ये मसला सिर्फ PTC का एक अधिकार खत्म करने का नहीं है। ये मसला केवल PTC का एक अधिकार खत्म करने का नहीं है, सगों एक परिवार के हितों लई पंथक सोच के सिद्धांत नूं तिलांजलि देने वालियां दा है। मैं बेनती करा, जिस अकाली दल ने 1920 दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के 1925 के एक्ट में सिख औरतों को वोट का अधिकार दे दिता सी, जद के उदों साडे ते राज करने वाले बरतानिया विच औरत को वोट पाउण का हक भी नहीं सी। ये वो श्रोमणी अकाली दल है, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। श्रोमणी कमेटी की रखिया लई जिहड़े श्रोमणी अकाली दल की स्थापना की गई सी, उसने अपने एक सदी का सफर तय करदिआं सिख जगत की सिरमौर संस्था श्रोमणी कमेटी ते अकाल तख्त साहिब के वकार नूं जबरदस्त ढाह ला दी है। पर असी बहुते चुपचाप बैठ के हुक्म मनते रहे ते पंच प्रधानी का सिद्धांत छड्ड के केवल ते केवल लिफाफा कल्चर नूं जन्म दे के सिख मर्यादा लई वड्डी सट्ट मारी है। सो श्रोमणी कमेटी में सरकारी दखल नूं किसी भी रूप में, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सरकारी दखल नूं किसी भी रूप में या किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना कभी किया गया। क्योंकि गुरु घरां दी राखी लई जिहड़ी भी कुर्बानी देनी पवेगी असी तैयार बर तैयार हाँ। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इस पवित्र हाउस में गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में कहना चाहनी है, ऐलान करती हाँ
कि गुरु पंथ की निमाणी सेवादार होने के नाते हर तरह की कुर्बानी लिए तैयार हाँ, क्योंकि जे असी अज भी ना बोले तो इतिहास सानू लानत पावेगा। पंजाब विच मैं घूम घुमा के देखिया किवें सिख अपनी संस्थावां की हो रही तबाही नूं बचाउण लई तड़फ रहे हैं। जदों मैं उन्हां दा दर्द महसूस करदी हाँ तो कई कई दिन परेशानी विच सच जाने नींद भी नहीं पैंदी कि आखिर असी किहड़े कुराहे पै गए, आखिर असी किहड़े कुराहे पै गए जिहड़ा सानू पंथ की चढ़दी कला वाल नहीं सगों सातल वाल लैके जा रहा है। गल्लां तां बड़ियां करन वालियां ने, बाकी वीरां ने भी कीतियां, मैं सहमत हाँ, पर असी अज चर्चा करनी बनदी है इस हाउस विच। असी बाबे नानक की सोच तो मुख मोड़ लिया। आओ फिर तो गुरुआं दे आशे वाला खालसा पंथ सिरजीए जिहड़ा कुल लुकाई नूं सरबत दा होका दिंदा होया कुल आलम नूं अपनी बुक्कल विच लए। मैं दो गल्लां आप जी को प्रवानगी लैनी है प्रधान साहब तुहाडी आग्या नाल। नहीं मैनू दे दिओ तुसीं यही गल्लां नहीं एक मिनट नहीं 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 बेबी जी मेरी गल सुनो, ये तुसीं नहीं कर सकना। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲਾਓ ਚਲਾਓ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
इस नूं स्टेट विदन स्टेट भी कहा जाता है। इस नूं सारे संसार के लोग बहुत इज्जत ते मान दे नाल देखते हैं, क्योंकि इहदे अंदर सिखां दी सोच का प्रगटावा किया जाता है, गुरमत रहत मर्यादा की गल की जाती है अते सिद्धांतां दी पालना करके इस संस्था ने संगतां नूं बहुत वड्डी प्रेरणा देनी हुंदी है। मैं क्योंकि लंबा भाषण नहीं करना, जिस तरह कहा गया प्रधान साहब जी ने मता पेश किया और असी सारिਆਂ ने प्रवान किया, करना बंद है, क्योंकि ये मता सरदार हरजिंदर सिंह जी का नहीं है। ये मता जिहड़ा है, जिस सरकार ने साडे नाल धक्का किया, साडे उत्ते हमला किया, उहदा विरोध करने वास्ते है ते इहनूं रद्द करने वास्ते है, साडी जिम्मेवारी बनती। मैं समझदी हां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होनी चाहिए, वो गल लैके बैठ गए कि एक स्टेट मुद्दा है, स्टेट कमेटी है, स्टेट बोर्ड है, स्टेट एक्ट है। ठीक है, स्टेट एक्ट सी। पंजाब सरकार जदों देश वंड होया, फिर भी पंजाब सरकार जो तब्दीली करती सी एक्ट विच, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इच्छा अनुसार हुंदा सी। 53 च होया, 59 च होया, दुविधा पई सी। सत्कारयोग मास्टर तारा सिंह जी सिख कौम वालों अते सरकार वालों पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का पैक्ट होया, समझौता होया, जो उहदे च पास किया गया कि कोई भी तब्दीली एक्ट विच की जाए तो वो केवल तो केवल उदों होएगी जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने जनरल इजलास विच पास करके वो सोध करने वास्ते भेजेगा। 53 च होई, 59 च होई, 66 के 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनया, उहदे तहत 72 विच जो शामिल किया गया कि ये इंटरस्टेट बॉडी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 4 स्टेटां च वंडिया गया, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब। इन्हें जो तब्दीली करनी है उस विच लिखा गया कि जो तब्दीली होएगी एक्ट विच जनरल हाउस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इच्छा अनुसार होएगी, वैसे नहीं हो सकती। मैं समझदी हां कि उस तो बाद 66 तो बाद 78 विच, 95 विच, 96 विच, 99 विच, 2015 विच एक्ट में सोध की गई और सारिया ही सोधा ये सत्ते दियां सत्ते सोधा जड़ियां सन और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल हाउस में पास कीतियां होईयां। अज उदाहरण दी जाती है हरियाणे की, जे हरियाणे ने भी किया तो गलत किया, इंटरस्टेट बॉडी में दखलअंदाजी नहीं सी कर सकते। अज भी तुसी ध्यान दिओ, साडे पार्लीमेंट विच साडा जिहड़ा सीगा इंटरस्टेट बॉडी का जो एक्ट है 1925 का, वो अजे तक रद्द नहीं होया। अजे भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हरियाणे दियां एग्जिस्ट करदियां। अज भी मैंबर हरियाणे दे बैठे ने सरदार क्यामपुरी साहब, अज भी हरियाणे दे मैंबर इत्थे फंक्शन कर रहे हैं। तो फिर अज भी मैंबर बैठी है बीबी मनजीत कौर, बाकी भी मैंबर बैठे हैं। जे हरियाणे दे मैंबर अजे भी एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एग्जिस्ट कर दियां, ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦਾ जरूरी सी पार्लीमेंट च पास होना, नहीं होया। एक ऑर्डीनेंस करके उन्होंने नॉमिनेट की है वो कमेटी, वरना अजे चोन उत्थे नहीं हुई। मैं लंबे च नहीं जाना क्योंकि मैनूं पता तुसीं रोज़ सुनते भी हो। मैं प्रधान जी की इजाजत नाल, प्रधान साहब एक मता लैके आई है, पंथक मता है, कोई किसी के विरोध च नहीं, कोई किसी की ऐसी गल नहीं, पर मैं सिर्फ तुहाडे सामने पढ़ना चाहुंदी। पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहब तो सारिਆਂ ਲਈ मुफ्त गुरबाणी प्रसारण ਲਈ पास किए मते विरुद्ध पंथक मता पास करिए, यह है जिहड़ा मैं मता रखन लगी। मैं बीबी जागीर कौर, साबका प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदर साहिब तो गुरबाणी के मुफ्त प्रसारण ਲਈ पास किए गए मते की सख्त निंदा करती हाँ। ये मता मेरे उन्होंने सारे साथी मैंबरों वालों है जिन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधानगी लई चोण में सिद्धांतक फैसले ते मोहर लाई सी। पंजाब सरकार वालों पास किए गए मते नूं गुरु घरां दे प्रबंध में सीधे दखल वजों देखा जाना चाहिए है। साडे सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ सारे सिख धड़ियां नूं अपील है कि वह भावें वख-वख मतभेदां
ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ, ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ। 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ 2023 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ।
ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੁਲਾਓ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰੀ ਪਏ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਇਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚਲਾਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 53 'ਚ ਹੋਇਆ, 59 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਿਧਾ ਪਈ ਸੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇਗਾ। 53 ਚ ਹੋਈ, 59 ਚ ਹੋਈ, 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 72 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 4 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਵਿੱਚ, 95 ਵਿੱਚ, 96 ਵਿੱਚ, 99 ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ 1925 ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਮਤਾ ਹੈ।